Hello guys, welcome to Phone Money YouTube channel. Nothing Phone 1 versus Nothing Phone 2 in the comparison. And first of all, it's interesting cameras in the start. So main camera Sony IMX766 Nothing Phone 1 IMX890 IQ Neo 7 Node 3 11 IMX890 main camera and the camera same to same Samsung JN1 sensor. Rear camera front camera improvement Nothing Phone 1 16 MP selfie camera that's Sony IMX471 Nothing Phone 2 upgrade Sony IMX615 that's 32 MP selfie camera Nothing Phone 2 so specs wise rear camera main camera upgrade front camera upgrade real life camera samples analyze so let's go dive into it. Next UI, Nothing Phone 1 versus Nothing Phone 2, Nothing Phone 1 versus Nothing Phone 2. So first of all, starting off from the slow motion, നമുക്ക് 120 FPS വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ Nothing Phone 1 ൽ പറ്റുള്ളൂ 180p ഇവിടെ നമുക്ക് 240 FPS വരെ Nothing Phone 2 ൽ പറ്റും സ്ലോ മോഷൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ നോക്കി നമുക്ക് മാക്സിമം 4K 30 FPS വരെ നമുക്ക് Nothing Phone 1 ൽ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ Nothing Phone 2 ൽ 4K 60 FPS വരെ കിട്ടും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് 4K 30 FPS വരെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മോഷൻ മോഡ് എന്നൊരു മോഡാണ് അത് നമുക്ക് മാക്സിമം അതായത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് 180p at 60 FPS വരെ കിട്ടുള്ളൂ then apart from that നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്കകത്തുള്ള ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് portrait mode അതുള്ള ഡെപ്ത് എഫക്ട്സ് ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സ് പനോരമ മാക്രോ എക്സ്പേർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോ മോഡ് ആണ് അപ്പർച്ചർ ISO വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് Next camera comparison Nothing Phone 1 versus Nothing Phone 2. This is ultra wide shot 6.6x. Kaida colors almost dynamic range management. Darkness dark and it's visible on oily effect and then saturation less saturation cool saturation areas next areas HDR management and areas dark Nothing Phone 1 visible in comparison comparison visible on Nothing Phone 2 Nothing Phone 1 and crisp details Nothing Phone 2 same crisp and crisp details ato you thrown crop out Nothing Phone 1 Nothing Phone 2 and detailing same level almost random details macro mode okay so Nothing Phone 2 on macro mode maximum 50 MB mode photos area crop out and our area detail Nothing Phone 1 and in this segment this segment version detailing old livery പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര crop ആയിട്ടുള്ള versus ഇത്ര crop ആയിട്ടുണ്ട് 16 MB versus 32 MB selfie camera and facial detailing obviously facial detailing old നമ്മുടെ Nothing Phone 2 ആണ് പക്ഷേ the next thing again focus നോക്കി ഇത്രയും crop ആവുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ Nothing Phone 1 versus ഈ ഒരു ലെവൽ വെച്ച് crop ചെയ്യും പക്ഷേ ഏതാണോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണേ അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ crop ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ Nothing Phone 2 ന് Next, rear camera portraits. This is Nothing Phone 1 and this is Nothing Phone 2. And at a glance, detail feel Nothing Phone 2 and crop oily effect and same with this guy also. Next, photo is a face. Nothing Phone 1 detailing face. It's a struggling situation at the photo, but still Nothing Phone 2 managed it really well. And phone detailing Nothing Phone. Nothing Phone 2 really capture Phone 2 180p at 60 fps with the motion mode on in 3 2 1 and go. Nothing Phone 1 4K 30 fps with the stabilization mode on in 3 2 1 and go. Nothing Phone 1 front camera 1080p at 30 fps shoot and speed Nothing Phone 2 will front camera 1080p at 60 fps front camera shoot and speed and stabilization Nothing Phone 1 will front camera 1080p at 30 fps and shake and Nothing Phone 2 pakka front camera 1080p at 60 fps
നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ് 6.55 ഇഞ്ചിന് ഡിസ്പ്ലേ ആയിരുന്നു നത്തിങ് ഫോൺ 1 വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ നത്തിങ് ഫോൺ 2 ഇട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഗ്രേഡ് വന്നിട്ട് 6.7 ഇഞ്ച്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു iPhone 14 Pro Maxന്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ. അത് മാത്രമല്ല ഇത് LTPO ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമലാണ്, അതായത് എയ്തർ നമുക്ക് 60 ഹെർട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ 120 ഹെർട്സ് സ്ക്രീൻ റീഫ്രഷ് റേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രോൾ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതിപ്പോൾ 120 ഹെർട്സ് ആണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി 120 ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി 60 ഹെർട്സ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2 ഉണ്ടല്ലോ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, മീൻസ് നമ്മൾ LTPO ടെക്നോളജിയാണ് 1 ഹെർട്സ് മുതൽ ഓൾ ദ അപ് ടു 120 ഹെർട്സ് വരെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ അത് സ്പെക്സ് മാറ്റർ ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കമ്പാരിസൺ പ്ലേ വർക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. നത്തിങ് ഫോൺ 1 വേഴ്സസ് നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. 6.55 ഇഞ്ചും ഇവിടെ 6.7 ഇഞ്ചാണ്. രണ്ടും 1 ബില്യൺ കളർ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള OLED പാനൽസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ടല്ലോ 1200 നിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് 1600 നിറ്റ്സ് ബിഗ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. സോ ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടി അടിപൊളിയായിരിക്കും നത്തിങ് ഫോൺ 2 വരുമ്പോൾ. പിന്നെ പിക്സൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1080p at 2400 പിക്സൽസ് ആണ് നത്തിങ് ഫോൺ 1. ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1080 × 2412 ചേഞ്ച് ഒന്നും ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ 402pp ആണ് നത്തിങ് ഫോൺ 1 ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 394pp, കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2. ആൻഡ് അറ്റ് എ ഗ്ലാൻസ് യു കുഡന്റ് ടെൽ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത്. രണ്ടും പക്ക ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ഷാർപ്പ് ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ്, ഒരു ഡിഫറൻസും പറയാനില്ല. കളർ വൈബ്രൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സാച്ചുറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. ഈവൻ ആ ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽസിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു മൈനർ, ഭയങ്കര ക്ലോസ് ലുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒരു മൈനർ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പീക്കേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്താലോ. ഫസ്റ്റ് നത്തിങ് ഫോൺ 1 പ്ലേ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2. Once again nothing phone 1. Nothing phone 2. ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ലൗഡ്നെസ്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ബേസ് ടോൺ കുറച്ചുകൂടി എടുത്ത് അറിയേണ്ടതിനകത്ത് ബേസ് ടോൺസ് ആൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റീരിയോ എഫക്റ്റിന് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ട്. എത്ര ശതമാനം ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയർലി 3% ആണ് എനിക്കൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്. മീൻസ് വർത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പം 6 lakh ഒക്കെയാണ് അഡ്ഡു സ്കോർ നമുക്ക് നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 വന്നത്. പക്ഷേ വെൽ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു നല്ല അടിപൊളി ചിപ്പായിരുന്നു. ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിൽ പക്ക ചിപ്പായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ഒരു ഇന്ന ടൈം വരെ ഗെയിം, ഒരു 30 minutes അറൗണ്ട് വരെ നോർമൽ സെറ്റിംഗ്സിലെ ഗെയിം അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ നോട്ട് ഫോർ ഹെവി യൂസേഴ്സ്. നമുക്കൊരു 6 lakh വേഴ്സസ് 10 lakh ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എസെൻഷ്യലി ഒരു 4 lakh ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നത്തിങ് ഫോൺ 1 വേഴ്സസ് നത്തിങ് ഫോൺ 2. സോ പെർഫോമൻസ് ഏരിയാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണ അവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു വെർത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും നത്തിങ് ഫോൺ 2. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ CPU നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1,93,000 വേഴ്സസ് 2,60,000. ആൻഡ് GPUലാണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി മാരക ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിൽക്കുന്നത്. 1,53,000 ആയിരുന്നു നത്തിങ് വേഴ്സസ് 3,68,000. ഇൻസൈൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് GPU. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്യൂർലി ഗെയിമിങ്ങിലായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, എസ്പെഷ്യലി ഹൈ എൻഡ് ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷനും ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ നോക്കാം. റാപ്പിഡ് ടച്ച് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആയിട്ട് റാപ്പിഡ് ടച്ച്. ഓക്കെ, വർക്ക്സ്. റാപ്പിഡ് ടച്ച്. വൺസ് അഗൈൻ 3, 2 and go. ഓക്കെ, വർക്ക്സ്. വൺസ് അഗൈൻ 3, 2 and go. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2 നോക്കാം. റാപ്പിഡ് ടച്ച് തന്നെ. 3, 2 and go. ഓക്കെ, പെർഫെക്റ്റ്. വൺസ് അഗൈൻ 3, 2 and go. ഓക്കെ, റാപ്പിഡ് ടച്ച് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്താലോ. സോ ഫസ്റ്റ് നത്തിങ് ഫോൺ 1. ഓക്കെ, എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൺസ് അഗൈൻ ലോക്ക്ഡ്. കണ്ടോ, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് എടുക്കണ്ടേ. ഇനി നത്തിങ് ഫോൺ 2 ലോക്ക്ഡ് ആണ്. റാപ്പിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ. ലോക്ക്ഡ്. കണ്ടോ, നത്തിങ് ഫോൺ 2 ഒന്നൂടെ കാണിച്ചാൽ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ ലോക്ക്. കണ്ടോ, ആവണില്ല. എപ്പോഴാണ് ആയത് ടേക്കിംഗ് ഹാഫ് എ സെക്കൻഡ്, ബട്ട് നോട്ട് വർത്ത് ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് നത്തിങ് ഫോൺ 2 ഫേസ് റിഡക്ഷൻ അൽഗോരിതം കുറച്ചും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 2 ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ UI നത്തിങ് OS 1.5 വേഴ്സസ് നമ്മുടെ നത്തിങ് OS 2 ആണ്. ആൻഡ് UI നല്ല കിടുക്കനായിട്ട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി അതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ സ്കെയില്, ട്രാൻസിഷൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട്. പിന്നെ ബ്ലോട്ട്വെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പോലും ഈ UI കാരണം അത്രയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് UI ആണ്. ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ റേഞ്ച്, ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വിഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ സൈസസ് കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു ഐക്കൺ മാത്രം വലിയ സൈസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസേഷനിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്.
ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ മറ്റുള്ള UI ക്വിക്ക് ലോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റർ ഫീച്ചേഴ്സ്, എഡ്ജ് പാനൽസ്, അങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രാ ഫാൻസി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വിത്ത് മിനിമലൈസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നത്തിങ് OS 2.0 നൽകുന്നത്. നത്തിങ്ങിന് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റിംഗ് ടോൺസ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്താണെങ്കിൽ ക്വിക്കായിട്ട് ക്രോസിംഗ്, റിപ്പിള്, പൾസ്, വിങ്സ്, ഡോൾഫിൻ, അന്ന, സ്റ്റിക്സ്, വിസാർഡ്, ഹാമർ, ക്ലൗബ്. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാസ് ആയിട്ട് വന്നത്. 10 നമുക്ക് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈ സൗണ്ട്സിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ സൗണ്ട്സിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ പ്ലസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാലറി നല്ല നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആഡ് ന്യൂ സൗണ്ട്സിന് ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ഫയൽ, ഏതെങ്കിലും ഓഡിയോ ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ, ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓഡിയോ ഫയൽ അനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലിഫ് ടൈമർ എന്നുള്ള ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് ഗ്ലിഫ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോൺ കമത്തി വെക്കുക കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ടൈമർ പോണനുസരിച്ച് ടൈം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 8 സെക്കൻഡ്, 7 സെക്കൻഡ്, 5, 4, 3, 2, 1 ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈമർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പ് ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓപ്ഷൻ. വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫുൾ വോളിയം ആണ്, ഞാൻ വോളിയം കുറയ്ക്കണ അനുസരിച്ച് കണ്ടോ അതെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുൾ വോളിയം ആകുവാട്ടോ, കണ്ടോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫുൾ വോളിയം മ്യൂട്ട് ആക്കുവാണ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞോ തീർന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സും 4 വർഷം സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസും രണ്ടുപേരും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നത്തിങ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് എല്ലാ 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് നത്തിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ UI എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാവോ അത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നത്തിങ് ഫോൺ 1. ബഗ് വരും, വിത്തിൻ 2 മന്ത്സിനുള്ളിൽ അത് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റും. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി നല്ലൊരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നത്തിങ് ഫോൺ 1 നിൽക്കുന്നത്. സോ UI വൈസ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു UI ആണ് നത്തിങ് OS 2.0. ബാറ്ററി ചാർജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 4500 ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 വന്നത്. ആൻഡ് 4700 ആണ് നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2 വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 33 വാട്ട് അഡാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 45 വാട്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് സെൻസ് ബിക്കോസ് നത്തിങ് ഫോൺ 2 സപ്പോർട്ട്സ് 45 വാട്ട്സ് ഓഫ് ചാർജിങ്. ഭയങ്കര ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മൂവ് ആയിരുന്നു കാൽപ്പയുടെ. നത്തിങ് ഫോൺ 1 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നത്തിങ് ഫോൺ 2 ഇട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ്. ഇഫ് യു ആർ എ പെർഫോമൻസ് സെൻട്രിക് യൂസ്, അതായത് ഒരു ഹെവി ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് അ യെസ് ഫ്രം മീ. എൽസ് അപ്ഗ്രേഡ്സ് വെരി മിനിമലൈസ്ഡ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിയർ ക്യാമറയിൽ വലിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പോർട്രേറ്റ്സിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിലൈസേഷനിലും മാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫെൽറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ആൻഡ് ചാർജിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 4500 4700 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 33 വാട്ടിൽ നിന്ന് 45 വളരെ മിനിമലൈസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത്. ആൻഡ് ഓഡിയോ മൈനർ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3% ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്ലിഫ് ഇന്റർഫേസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഗ്ലിഫ് ടൈമർ, ഗ്ലിഫ് കമ്പോസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് എൻഹാൻസ്ഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇനിയും അപ്ഡേഷൻസിലെ കുറച്ചുകൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ അതൊരു നോർമൽ യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നത്തിങ് ഫോൺ 1 വന്ന സമയത്ത് ക്യാമറയിൽ കുറേ ബഗ്സ്, ഇഷ്യൂസ്, അപ്ഡേഷൻസ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ അവർ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നത്തിങ് ഫോൺ 1. ആൻഡ് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ചിപ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8+ Gen 1 ISPയും IMX 890 പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു സെൻസറാണ്. സോ ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് അപ്കമിങ് മന്ത്സിൽ ഇവർ അപ്ഡേഷനിൽ കൊണ്ടുവരും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെർത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയും. ആ ഏരിയകൾ നോക്കുകയാണ്. ഏതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പറയും നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 1 ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ വാല്യൂ ഫോർ മണി ഡിവൈസ്. ആൻഡ് ഒരു 39,999 എന്നുള്ളൊരു പ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു കുറച്ചും കൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട്. OnePlus 11R ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നത്തിങ് ഫോൺ 2. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഓക്കെ ഡിവൈസ് ഫ്രം മീ. സോ ഗൈസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.